अजीब बेनती करके गए है, वो लिख के भी दे के गए है सानू, क्योंकि मालिक की बहुत बड़ी रहमत हुई है उन्होंने। वो कहते सी मालिको सत्संग जरूर दस्यो, पर जो सत्संग होंदा है तो फिर सत्संग अपना एक आनंद होंदा है। हुणे दस दईए असीं कि जीवा ने बेनती की सी 11वीं वाले दिन, जो 11वीं पिछे गई है। तुसीं जानदे हो किहड़ा किहड़ा जीव 11वीं ते पहुंचिया सी। अगस्त महीने की 11वीं जो गई है, तो उस दिन उन्होंने बेनती की सी कि पिछले समय तो उन्होंने हसबैंड 8-9 महीनों तो किहड़े जीव है जरा खड़े हो जाए ताकि संगत नूं पता लग जाए कि इन्हां दी इन्हां दी बेनती है, जिहड़े तुहाडे सामने खड़े है। ठीक है कि पिछले 8-9 महीने तो लॉकडाउन के करके कंपनी ने उन्होंने बिठाया होया सी, ना काम दिंदे सी, ना ही कोई तनख्वाह दे रही सी, ना ही कोई पिछला हिसाब कर रहे सी। यानी बड़े परेशान सी ये कि तुहानूं पता है कि एक कमरे च बाहरले मुल्क च अंदर ही रहना कितनी औखी गल है। फिर तनख्वाह भी नहीं मिलनी और पिछले पैसे भी जो किन्ने सालों तो काम कर रहे सी वो भी फसे हुए सी, वो भी नहीं मिल रहे सी। फिर इन्होंने 11वीं नूं सवेरे लाइन च लग के बेनती की कि मालिको इस तरह उन्हों की आ प्रॉब्लम है, अंदर ही बिठाया होया, कंपनी हिसाब भी नहीं करती, काम ते भी नहीं दोबारा चाढ़ती, तो तुसी रहमत करो। ये दस दे कि 11वीं वाले दिन असी बेनती करके जो इत्थों गए हैं, मालिक के निशान साहब को न्याज की बेनती की, रहमत मालिक ने दी। हले बेनती करके सत्संग सुन के घर मैं शाम को पहुंची है कि शाम को ही मैनू फोन आ गया कि उन्होंने पिछला हिसाब भी कर दिता। यानी 11वीं वाली शाम को ही फोन आ गया इन्हों कि हिसाब भी कर दिता, जो पिछला उन्होंने जिन्ना भी रहिंदा सी सालों का वो भी कर दिता, तो काम ते भी चढ़ा दिता। यानी जो मैं बेनती की थी वो सारी पूरी हो गई और उस दिन तो काम ते जा रहे। कहते पिछले वीरवार में आना सी न्याज लैके, पर कोई घर के हालात होंगे नहीं आ पाई। अज मैं आई हाँ न्याज लैके खुशी दी, जो 11वीं वाले दिन सुखी सी उन्होंने काम वास्ते कि जी मालिका ने जाते ही ये चमत्कार तो घट नहीं है कि 8 महीने का आप दसते हैं कि 8 महीने का चीज़ रुकी हुई सी, वो जाते इधर फरियाद की तो जाते घर हाले पहुंची सी कि शाम में फोन आ गया कि मेरा हिसाब भी कंपनी ने कर दिता और मैनू काम ते भी चढ़ा दिता। तो इन्हां दी बेनती सी लिखती रूप में कि मालिको मैं चाहती हाँ कि जो मालिका ने इन्नी साडे ते रहमत की है, इन्नी जल्दी मालिका ने साडी बेनती पूरी की है, तो इन्हां दी एक भावना सी जो लिखा कि मैं चाहती हाँ कि मालिक इस संगत नूं जरूर दसन ताकि जीवां दा प्यार, जीवां दा विश्वास मालिक के प्रति वधे कि जे साडे ते रहमत हो सकती है तो जीव यकीन करन कि जे इन्हां दी बेड़ी बनने लग सकती तो साडी भी जरूर लगे। लो जी तुहाडी बेनती पूरी कर दी असीं। यानी वो फरियाद वाली तो उदों ही हो गई सी, अज जिहड़ी संगत विच दस्सण वाली सी वो भी पूरी कर दी है। हुण बह जाओ। सो मालिक दी रहमतां है, मालिक दी बख्शिश है, क्योंकि मालिक बहुत किरपा करते हैं साडे ते। बस साडे अंदर एक यकीन होना चाहिए है, विश्वास होना चाहिए है। इसलिए कई बार असीं देखते कि इंसान को कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो इंसान के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है और इंसान को दरबार की तरफों कोई रहमत दी जाती है, तो बहुत बार असीं देखते हैं कि इंसान को वो रहमत इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता होंदा। हुण इत्थे एक होर जीव सी जिन्होंने बेनती की कि उन्होंने गल विच गट्टियां सी और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पैना है, तो उन्होंने घर बैठिया नहीं बेनती की न्याज दी। वो भी जीव किहड़े जरा खड़े हो जाने इत्थे, अज ही वो दस रहे सी, आ खड़े जी पिछे हाथ खड़ा कर दो जरा। ये दोनों ही हसबैंड वाइफ आए, वो पिछे दोनों खड़े इधर और उधर। ठीक है, इन्हों के गले च गट्टियां सी, डॉक्टर कहते ऑपरेशन करना पैना है या ये ट्रीटमेंट चलना है। तो इन्होंने घर बैठे न्याज की बेनती की और कहते मालिको तुहाडी रहमत पई हुई सी, और रह के रहमत असी गले ते लाणी नाले महसूस करना कि मालिक की रहमत नाले गट्टी गल रही है, ठीक हो रही है, ठीक हो रही है। तो मालिक की इन्नी कृपा हुई, ठीक हो गई है और हुण बिल्कुल ठीक। अपनी रिपोर्टां दिखा रहे सी ये भी अज खुशी की न्याज लैके आए है कि घर बैठे ही बेनती की सी। सो जदों ऐसी कोई भी रहमत सानू मिलती है ना, चाहे पीण वाली मिलती है या जो भी रहमत मिलती है,
तो एक गल तुहानूं कहांगे कि कई बार देखिया कि इंसान वो रहमत नूं जल लैंदा है, जल दे विच घोल के फटाफट, समझदे हो कि नहीं, की करदा है रहमत जल च पाई, बस इसी बहाने असीं पानी पी लिया। सो हसिया करो, थोड़ा जिहा मुस्कुराया करो। सो इस तरह बंदा की करता फटाफट, जिद्दां बड़ी काली हुंदी है उहनूं रहमत पाउंदा फटाफट पी जांदा। इदां नहीं, रहमत किदां पीनी है वो थोड़ा तरीका दसीए तुहानूं कि जदों असीं कोई रहमत लैंदे आ ना तो रहमत नूं जल च पाओ और फिर चौंकड़ी मार के बह जाओ, या जिद्दां भी तुसीं बैठ सकदे हो, चौंकड़ी मार के बैठ जाओ या कुर्सी ते बह जाओ, आराम नाल बह जाओ। और फिर रहमत का गिलास जिहड़ा है ना, यानी वो जल वाला गिलास है, उहनूं हत्थ च पकड़ो और उहदे अल देख के ये महसूस करो, ये पानी नहीं है, ये मेरे मालिक दी रहमत है, ये मेरे मालिक दी रहमत है इहदे अंदर। हुण मैनूं जो भी प्रॉब्लम है, किसी नूं पेट च प्रॉब्लम है, क्योंकि ये भी दसना चाहांगे कि अज शायद वो जीव जिन्हां ने पिछे बेनती की सी कि उन्होंने पेट च रसोलियां सी, तो उन्होंने बेनती की, रहमत लैके गए, वो वीरवार तो इलावा किसी दिन आए सीगे, जिद्दां हर रोज़ सवेरे सवेरे कई बार जी पहुँच जाते हैं साडे कोल, उदों उन्होंने दसिया सी। हुण तुहानूं भी असीं आप समझाना चाहते हैं थोड़ा कि जे तुसीं रहमत पीनी है तो किदां, कि जे तुहाडे अंदर कोई भी प्रॉब्लम है ना, रहमत का जल लाओ, यानी गिलास विच देखो, ध्यान मारो, ये महसूस करो ये मालिक दी रहमत है, ये उस मालिक दी रहमत है, ये वो रहमत है जिसने मैनूं जिंदगी दी है, जीवन दिता है। क्योंकि रहमत यानी वो परमात्मा, वो प्रभु, वो अकाल पुरख, उहदे नाल जुड़ी हुई रहमत, ये उस मालिक दी रहमत है। और फिर एक घुट भरो जिद्दां चाह पींदे आ, और एक घुट भर के गिलास थले रख के वो घुट नूं अंदर महसूस करो, ये सोचो ये रहमत मेरे अंदर जा रही है और मेरे सारे दुख दूर हो रहे हैं। फील करो, ये नहीं कि गिलास भरिया फटाफट पी के चलो जी गल खत्म, ये जल्दबाजी का सौदा नहीं है। जो एक घुट भरते हैं महसूस करो, फील करो, क्योंकि सवेरे शाम 2 टाइम तो पीनी होंगी, असी तो 2 टाइम जे 5 मिनट का टाइम नहीं कढ़ सकते। हुण दिन च चाह कितनी बारी पींदे हो तुसीं? तो चाह की इदां ही पी लेंदे हो फटाफट, सिप सिप करके पींदे हो स्वाद लैके, ये नहीं कि चाह पानी वर्गी ठंडी की कप चढ़ा लिया, लै भी अंदर फॉर्मैलिटी ये करनी सी, नहीं, चाह का स्वाद लिया जाता है। इहदी रहमत का घुट भरो और वो पानी नूं अपने अंदर जांदा फील करो कि मालिक दी ये पानी नहीं है, ये मालिक दी रहमत मेरे अंदर जा रही है और मेरे सारे दुख दूर हो रहे हैं। इतना फील करना है जिद्दां समझ लो एक लूण की डली होवे ना, उत्ते तुसीं पानी सुट्टो तो लूण की डली हौली हौली की हुंदी है, पिघलदी चली जाती है, ढलदी चली जाती है। इसी तरह तुहाडे अंदर जो बीमारी है, चाहे कोई रसोली है या कोई पत्थरी है या कोई भी प्रॉब्लम है तुहानूं, क्योंकि कई जी बेनती करदे आ, जदों असीं रहमत का घुट पींदे फील करो ये रहमत अंदर जा रही है और मेरी बीमारियां नूं गाल रही है। गालण का मतलब है जिद्दां मिट्टी के उपर पानी पैंदा है तो मिट्टी गलदी गलदी बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर अगला घुट भरो, फिर उहदे नाल फील करो रहमत अंदर जा रही है और मेरे सारे दुखों नूं दूर कर रही है, महसूस करना है अंदर। फिर तीसरा घुट भरो, इसी तरह जिन्ना भी वो जल है एक एक घुट दे नाल असीं उहनूं फील करना कि मालिक दी रहमत मेरे अंदर जा रही है और मेरे सारे दुखों नूं दूर कर रही है। ये 5 मिनट 10 मिनट का टाइम लगेगा, पर ये 10 मिनट तुहानूं हॉस्पिटलों के चक्करां चों कढ लैणगे, तुहानूं डॉक्टरां कोल जाण तो बचा लैणगे, तुहानूं बड़ियां बड़ियां परेशानियां तो बचा लैणगे, क्योंकि ये 10 मिनट पूरी तरह अपनी सुरती मालिक नाल जोड़ देनी है। और याद रखो जदों तुसीं किते बैठे भी अपनी सुरती नूं मालिक नाल जोड़ दिंदे हो और जदों सुरती उहदी तरफ हुंदी है तो फिर उहनूं भी पता है कि मेरा जीव मैनूं याद कर रहा है, तो जदों उहदे नाल तार जुड़दी है तो उहदी तरफों रहमत भी होनी शुरू हो जाती है। पर जे बंदा फटाफट मैं काम ते जाना है, मैं फलानी जगह जल्दी जल्दी पा दे, पा के लै चलना मैं, तो इदां रहमत असर नहीं करती। क्योंकि रहमत बैठ के विश्वास नाल यकीन नाल जिद्दां दसिया ना, एक एक घुट भरो और फील करो ये मेरे अंदर जाके मेरिया सारिया परेशानियां नूं दूर कर रही है। तो जे घर च साडे कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, जे घर च कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो जदों घर दे विच या दुकान विच कोई इंसान नूं छिट्टा देण नूं रहमत दित्ती जाती है, तो फिर ये भी फील करिया करो
ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆ ਮੈਂ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਲਓ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਤਾਰੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿਤਾਰੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਖਿਲਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿੱਲਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਟਾਕਾ ਜੇ ਇਦਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ? ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਦਾਂ ਸਟਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰੋ ਰਹਿਮਤ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਬਰਕਤਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਅਗਰਬੱਤੀ ਘਰ 'ਚ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅਗਰਬੱਤੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛਿੱਟਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਧਰ ਟੀਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਫਟਾਫਟ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰਤੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੰਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕਾਹਦਾ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਧਿਆਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਛਿੱਟਾ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਫੀਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢੋ ਔਰ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮਸਾਰੋ ਇਮੋਟੋ ਲਿਖੋ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣੇ, ਜੋ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਮਸਾਰੋ ਇਮੋਟੋ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਹੇਟ ਯੂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ। ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਜਲ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਆਈ ਹੇਟ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਦਾ ਅਸਰ, ਆਈ ਹੇਟ ਯੂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਜਲ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਸਮਝੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਗਾਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਦੁਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਬੋਲੋ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 72% ਪਾਣੀ ਹੈ, 72% ਪਾਣੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉੱਬਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਠੰਡਾ, ਸ਼ਾਂਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਸੂ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੋਏ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੇੜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਰਚਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਸੂ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਸਾਰੋ ਇਮੋਟੋ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਉਹਦਾ ਵੈਸਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਨਾਲ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਛਿੱਟਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਫੀਲ ਕਰੋ ਉਸ ਨੂੰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ। ਔਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਭੂਤੀ, ਵਿਭੂਤੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਵਿਭੂਤੀ ਤਨ ਤੇ ਮਲਦੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਯੋਗੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੈ, ਵਿਭੂਤੀ ਤਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਲਦੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭੂਤੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਵਿਭੂਤੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਕੜਦੀ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੁੰਬਕ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਵਿਭੂਤੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਕੜਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਭੂਤੀ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ એનર્ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਕਵਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭੂਤੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ। ਗੋਲੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ? ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੇ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਰੂਪੀ ਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਊਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੋਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਪੀਸ ਦੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਪਾਊਡਰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਇੱਥੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀ ਦੀ ਹੈ, ਸੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਊਡਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭੂਤੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਰਹਿਮਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਹਿਮਤ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ, ਚਾਹ ਪੀਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਜੀਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਲ ਦਾ ਪੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਦਰਦ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਦਰਦ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਲੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਗਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾ ਦਾਰੂਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ
ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੂੰ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੇਟ ਦੀ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦ ਅੱਜ ਗਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਯੁਕਤੀ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਜੇ ਜਨਮ, ਇਹ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਰਹਿਮਤ ਦੀਆਂ 2-3 ਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਦਸੀਆਂ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ, ਸਫਲਤਾ ਦੇਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਰਿਆਦ ਹੈ। जय मालकन। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।